स्टूडेंट्स असी कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर कैमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ते अज असी इस चैप्टर का 4th पार्ट करन जा रहे हैं। 4th पार्ट विच अज असी देखांगे कि रसायनिक क्रियावां दीयां किहड़ियां-किहड़ियां किस्मां हुंदियां ने। कई तरह दीयां केमिकल रिएक्शंस हुंदियां ने जिद्दां कि कंबीनेशन रिएक्शंस, डीकंपोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੰਯੋਜਨ ਜਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ A ਤੇ B, ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ AB, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂ कोई एलीमेंट B है, कोई C है, इन्हां दी कंबीनेशन हुई तो बन गया BC मॉलिक्यूल। सो इदां दी रिएक्शन नूं आपां की कहने आ? कंबीनेशन रिएक्शन या संयोजन क्रिया। असीं कंबीनेशन रिएक्शन दी एग्जांपल लैके डिटेल च डिस्कस करते हैं। आ देखो इत्थे अपने कोल एक बीकर विखाई दे रहा। आ जिहड़ा एक बीकर आ, इहदे च असीं की पाउणा? कैल्शियम ऑक्साइड, जिन्नू कि असीं क्विक लाइम भी कह दिंदे आ, पंजाबी च इहनूं कली भी कह दिंदे आ, जिहड़ी आपां कंधां उत्ते कली नहीं करदे ठीक है। सो की प्रोसीजर है कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम या कली एक बीकर च लै लो तो हौली हौली ये की पाना? पानी पाना। जिदा ही असीं पानी पावांगे ना, असीं देखांगे कि इत्थे बीकर च बड़े सारे बुलबुले जे उठने शुरू हो जाएंगे, यानी कि बड़ी विगरसली जिहड़ी है ना एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाऊगी। तो होगा कि आ जिहड़ा कैल्शियम ऑक्साइड आ, ये बड़ा विगरसली पानी दे नाल रिएक्ट करके की बनाऊगा? स्लेक्ड लाइम बनाऊगा, जिन्हों असीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहने आ, ते नाल ही बहुत ज़्यादा हीट भी रिलीज़ होगी। इत्थे जे तुसीं बीकर नूं हत्थ ला के देखोगे ना, तो तुसीं देखोगे कि बीकर बड़ा गर्म हो गया। सो रिएक्शन जिहड़ी है होई है, इहनूं हुण असीं एक इक्वेशन दी फॉर्म च लिखना। की इक्वेशन बन जूगी हुण? होया की है कि कैल्शियम ऑक्साइड जिहड़ा है ये पानी दे नाल रिएक्ट करके ते बनाउंदा पिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ते नाल निकलदी पई हीट। ठीक है, आ होगी इक्वेशन। हुण इन्हां सारे रिएक्टेंट्स ते प्रोडक्ट्स दे नाल इन्हां दी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जिहड़ी आ वो भी आपां ऐड ऑन कर दिंदे आ, ते अपनी इक्वेशन की बन जूगी? अपने कोल आ इक्वेशन आ जूगी। हुण आ अपने कोल जिहड़ा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दा सोल्यूशन आ गया, इहनूं असीं कंधां उत्ते कली करन वास्ते यूज करते हैं। सो कैल्शियम ऑक्साइड ने पानी नाल रिएक्शन करके स्लेक्ड लाइम बनाया, जिहड़ा कि कली की तरह वरत्या जाता। अच्छा, हुण कई बारी की हुंदा भी कली कराओ ना तो कोई एकदम उहदी फिनिश जी नहीं नज़र आती, तो कली करन वाला तुहानूं कह दिंदा भी 2-3 दिन तक इहदी फिनिश नज़र आऊगी। इदां क्यों कहंदे आ? क्योंकि आ जिहड़ा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपां कंधां दे उत्ते कली कर दित्ती है, ये हौली हौली जिहड़ी हवा दे विच कार्बन डाइऑक्साइड हुंदी ना, उहदे नाल रिएक्ट करदा। रिएक्ट करके ते एक थिन लेयर बनांदा कैल्शियम कार्बोनेट दी, ते उहदे नाल की हुंदा फिर कि जिहड़ी कंधां ते कली कीती आ उहदे च बड़ी सोहनी जी फिनिश जिहड़ी आ ना वो आनी शुरू हो जांदी, फिर वो पक्की हो जांदी। सो इत्थे भी एक रिएक्शन हो रही है। वो कादी रिएक्शन हो रही है? भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नाल रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा, नाले पानी भी बनदा जिहड़ा कि वेपर्स दी फॉर्म च या भाप दी फॉर्म च उड जांदा। सो जिद्दां जिद्दां कली जिहड़ी आ ये सुकदी है, नवीं नवीं जिहड़ी गिल्ली गिल्ली जी हुंदी ना, ये जिद्दां ही सुक जांदी, चों पानी निकल जांदा, ते फिर इहदी फिनिश जिहड़ी आ वो इंप्रूव हो जांदी। सो कंबीनेशन हो रहा ना इहदे च रिएक्टेंट्स दा, इस करके ये किहड़ी रिएक्शन आ? ये कंबीनेशन रिएक्शन आ। थोड़ियां होर एग्जांपल्स लै लैने कंबीनेशन रिएक्शन दियां, जिद्दां बर्निंग ऑफ कोल। उहदे च की हुंदा भी जिहड़ा कार्बन आ वो ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करदा ते गैस किहड़ी प्रोड्यूस करदा? कार्बन डाइऑक्साइड करदा। सो कार्बन ते ऑक्सीजन का कंबीनेशन बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह फॉर्मेशन ऑफ वाटर, उहदे च की हुंदा हाइड्रोजन गैस जिहड़ी आ उहदा संयोजन या कंबीनेशन हुंदा ऑक्सीजन दे नाल, ते बन की जांदा? पानी बन जांदा, वाटर बन जांदा H2O। ये भी जिहड़ी आ कंबीनेशन रिएक्शन आ। हुण जिद्दां असीं देखिया सीगा भी ये कली वाली जिहड़ी रिएक्शन आ इहदे च किन्नी ज़्यादा हीट जनरेट होई सी ना, इदां दीयां रिएक्शनस जिहड़ियां ने उहनां नूं असीं एक्सोथर्मिक रिएक्शनस भी कहने आ। सो हीट प्रोड्यूस हुंदी पई आ कि एब्जॉर्ब हुंदी पई आ, उहदे बेसिस दे उत्ते असीं इह रिएक्शनस नूं दो टाइप्स च वंड सकदे आ, एक्सोथर्मिक ते एंडोथर्मिक रिएक्शनस। एक्सोथर्मिक रिएक्शनस ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੀਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ।
ਸੋ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਚ ਕੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਯੂਜ਼ਲੀ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਹੀਟ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਲ ਦਾ ਬਲਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬਲਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਮੈਟਰ ਇਨਟੂ ਕੰਪੋਸਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਕੰਪੋਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਐਬਜ਼ੌਰਬਡ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਹੀਟ, ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਇਨਟੂ ਸਿਲਵਰ ਐਂਡ ਕਲੋਰੀਨ ਬਾਈ ਲਾਈਟ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆ ਗਈ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਸੋ ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਟੁੱਟਣਾ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਤੇ ਈ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਕੋਈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈ ਬੋਇਲਿੰਗ ਟਿਊਬ ਚ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਇਲਿੰਗ ਟਿਊਬ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਸਪਿਰਿਟ ਲੈਂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਪਾਏ ਆ, ਹੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਬਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਹੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੂੰਹ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਖੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ, ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਛਿੱਟੇ ਛਾਟੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਣ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੈਸ ਜੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੈਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਾਚਿਸ ਦੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਸੜਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਊਗੀ ਇੱਥੋਂ। ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸੀਗਾ ਹਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਸੀ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੀਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੈੱਡ ਬਰਾਊਨ, ਲਾਲ ਭੂਰਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਸਲਫਰ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪਘਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਚੀਜ਼, ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਵਰਆਲ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਆਪਾਂ ਲਏ, ਹੀਟ ਕੀਤਾ, ਬਣ ਗਿਆ ਫੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ Fe2O3, ਨਾਲੇ ਗੈਸਿਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਸਲਫਰ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਚਿਸ ਦੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜੇ ਬਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਰਮਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਪ ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥਰਮਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥਰਮਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਬਾय ਹੀਟਿੰਗ, ਹੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ 'ਚ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ 'ਚ ਇਹਦਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਕਦੋਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੀਟ ਨਾਲ ਆ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗੀ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ।
ठीक है। सो डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग ਇਹਦੀ एग्जांपल ਹੋਗੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਇਕ ਲਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪੋਰਸਲਿਨ ਤੇ ਗਲਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੰਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਥਰਮਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਅਬਾਊਟ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਪਾਊਡਰ। ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ? ਇਹਨੂੰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਟਿਊਬ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਪੇਅਰ ਆਫ ਟੋਂਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਬਰਨਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਮੂੰਹ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਭੂਰੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਹੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਹਦੇ 'ਚ? ਲੈਡ ਆਕਸਾਈਡ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਮਿਟ ਹੁੰਦੇ? ਬਰਾਊਨ ਫਿਊਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਅਮਿਟ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਆ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਗਿਆ? ਲੈਡ ਆਕਸਾਈਡ 'ਚ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ 'ਚ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ 'ਚ। ਆ ਥਰਮਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਹੀਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰੂਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੀਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਪਘਟਨ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲਈ ਅਪਘਟਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ। ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਮੱਗ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਲਗਾਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਐਨੋਡ ਤੇ ਕੈਥੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨੋਡ ਤੇ ਕੈਥੋਡ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਸਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆ 6 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 2 ਇਹ ਮੁੱਦੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ। ਸੋ ਆ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੇਬਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਬਿਜਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫੈਕਟਰ ਆ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆ ਹਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਘਟਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ એનર્ਜੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਟੁੱਟੂਗਾ? ਇਹ ਟੁੱਟੂਗਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ? ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬਸ, ਮੁੱਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਰਬਰ ਸਟਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਪੂਰੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਬੁਲੇ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਬੁਲਬੁਲੇ ਕਾਹਦੇ ਆ? ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੁਲਬੁਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬਸ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੁੱਟਦਾ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆ? ਆ ਗੈਸਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਬਲਸ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੈਸਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ। ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਥੋਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੈਥੋਡ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਨੋਡ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪੌਪਿੰਗ ਜੀ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਆਪ ਹੀ ਬਲ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਪੌਪਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਪ ਹੀ ਬਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੰਫਰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਗੈਸ ਕਿਹੜੀ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਬਸਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਆ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਲਿਆਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਨੂੰ ਜਲਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੰਫਰਮ ਹੋ ਜੂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀਆਂ? ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਟੁੱਟਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਪਾਣੀ ਨੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਜਲਈ ਅਪਘਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਟੇਕ ਅਬਾਊਟ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਇਨ ਅ ਚਾਈਨਾ ਡਿਸ਼ ਐਂਡ ਨੋਟ ਇਟਸ ਕਲਰ। ਸੋ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਚਿੱਟਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਲਿਆ ਤੇ ਰੰਗ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਵਾਈਟ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਪਲੇਸ ਦਿਸ ਚਾਈਨਾ ਡਿਸ਼ ਇਨ ਸਨਲਾਈਟ ਫॉर ਸਮ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਨੋਟ ਇਟਸ ਕਲਰ ਨਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਵਾਲੀ ਚਾਈਨਾ ਡਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗ੍ਰੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਦਾਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ? ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਨਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਿਲਵਰ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੋ ਗਈ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਲਵਰ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਨਲਾਈਟ 'ਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਬਈ ਸਿਲਵਰ ਤੇ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਆਉਂਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈਗਾ A ਤੇ B ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ C, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ C ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ A ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ A ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆ ਆਪ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਲੀਕੂਲ ਬਣ ਜੂ CB ਤੇ A ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਮੋਰ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰੂਗਾ ਦੂਜੇ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਰਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉੱਪਰ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੋਰ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ ਜੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਪਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਰਨ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਪਰ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਇਰਨ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰੂਗਾ। ਕਿ ਮੋਰ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਿਸਪਲੇਸਿਸ ਦਾ ਅਦਰ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਇਟਸ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਇਰਨ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਡ ਪਾ ਦਈਏ ਕਾਪਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਡ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਰਨ, ਜ਼ਿੰਕ, ਲੈਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਪਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਪਰ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੇਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਆਇਰਨ ਨੀਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਲੈਣੀ A ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ A ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਟਕਾ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ।
ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲ ਆ ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਭੂਰਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਪਰ ਦੀ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਘਟ ਜਾਊ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹਾ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ ਰੰਗ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਰੰਗ ਸੀਗਾ ਨੀਲਾ, ਆਹ ਹਰਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ, ਆਇਰਨ ਨੀਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੇ ਆਪ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ ਜਾਂ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ। ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਆ ਕੱਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਆਇਰਨ ਤੇ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਆ ਇਹਨੇ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ FeSO4। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਕਾਪਰ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੂਹਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੋ ਹੈਗੇ AB ਤੇ CD। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ A ਹੈਗਾ ਇਹ C ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ C A ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜੂ CB ਤੇ AD। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ Na2SO4। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਬੇਰੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਣ ਜੂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਡੀਅਮ ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬੇਰੀਅਮ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਬੇਰੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਡੀਅਮ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੀਅਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ in which there is an exchange of ions between reactants are called double displacement reactions। ਸੋ ਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ aqueous solutions of sodium sulfate and barium chloride, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਇਨਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਰਾ ਕਨਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸੈਟਅਪ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਇਹਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬਸ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾ ਲਿਆ? ਬੇਰੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲਿਆ? 3 ml ਲੈ ਲਿਆ। ਟੇਕ ਅਬਾਊਟ 3 ml of sodium sulfate in one test tube and in another test tube take about 3 ml of barium chloride solution। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਬਣੇ? ਇਹਦੇ ਬਣ ਗਏ ਆਇਨਸ ਵੀ ਦੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਲਫੇਟ ਆਇਨ, ਆ ਆਇਨਸ ਬਣ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਬੇਰੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਬਣਨਗੇ? ਇਹਦੇ ਆਇਨਸ ਬਣਨਗੇ ਬੇਰੀਅਮ ਆਇਨ, ਨਾਲੇ ਦੋ ਕਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ? ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਆਇਨਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਲਫੇਟ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਡੀਅਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਰੀਅਮ ਤੇ ਸਲਫੇਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ both reactants exchange their ions, sodium and chloride come together to form sodium chloride। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫੇਟ ਤੇ ਬੇਰੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ, ਇਹਦੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
दिखते पे ना। और ये प्रेसिपिटेट्स की है घुलते नहीं गे। सो अपने को आ पूरी एक रिएक्शन आ गई। ओवरऑल रिएक्शन की है सोडियम सल्फेट, ਇਹਦਾ ਵੀ ਏਕੋਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਏਕੋਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਬੇਰੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ, ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਆ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ, ਇਹਦੇ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਸਾਲਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟਸ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟਸ ਬਣਦੇ ਇੱਥੇ ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵਖੇਪਨ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟਸ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਅਵਖੇਪ, ਤੇ ਅਵਖੇਪ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਅਵਖੇਪਨ ਕਿਰਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿਚ ਟੂ ਸੋਲਿਊਬਲ ਸਾਲਟਸ in aqueous solution combine and one of the product is an insoluble salt called precipitate। so ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ soluble salts in aqueous solutions ਲਏ। ਕਿਹੜੇ ਲਏ? ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਤੇ ਬੇਰੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਨਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਕਾਦੇ ਬਣੇ? ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਵਖੇਪ ਬਣੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਨਸੋਲੂਬਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ? ਅਵਖੇਪਨ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਕਰਨ ਤੇ ਲਘੂਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ loss of ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ loss of ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? loss of oxygen ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ addition of hydrogen ਜਾਂ addition of electrons। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਣਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਗੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆਪ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਡਿਊਸਡ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪ 'ਚ ਤਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਣਾਤਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ। बैलेंस कर लेने पहला तो इक्वेशन ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਆਕਸੀਜਨ 2 ਆ, ਇੱਧਰ 1 ਆ, ਇੱਥੇ 2 ਕਰ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵੀ 2 ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਕਰ ਲੈਣੇ। ਚਲੋ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਇੱਥੇ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਇਹ ਗੇਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਐਡ ਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ MgH2। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਾਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਅਮੋਨੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਅਲੱਗ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਇੱਥੇ 2 ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 3 ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਬੈਲੈਂਸ। ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ।
ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਵੈਂਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸ ਜਾਂ ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂ ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਆਇਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਟਾਇਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਐਡ ਆਨ ਹੋ ਜਾਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਆਇਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਐਡ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆ ਦੋਨੋਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਟਾਇਨ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਅਨਾਇਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਕੱਲੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੱਲੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਐਡ ਆਨ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਕਰਨ ਲਘੂਕਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸੈਟਅਪ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਡਿਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਚਾਈਨਾ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਬਰਾਊਨ ਜੇ ਕਲਰ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰ ਗੇਜ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਥੱਲੇ ਬਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਔਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਊਨ ਜੇ ਕਲਰ ਦਾ ਭੂਰੇ ਜੇ ਕਲਰ ਦਾ ਕਾਪਰ ਪਾਊਡਰ ਸੀ ਇਹ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾਊਡਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ the surface of copper powder becomes coated with black copper oxide ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਐਡ ਆਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਪਰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਦਊਗਾ ਸਲੇਟੀ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਲੈਕ ਕੋਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਟਰਨਸ ਬਰਾਊਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਾਪਰ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੇਸ਼ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਾਊਨਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਡਿਊਸ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹੋਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਆ ਇਹਦੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜ਼ਿੰਕ ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ
ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਰਿਮੂਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਤਾਂ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਡਿਊਸ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾ ਦੂਗਾ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ। ਸੋ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਇਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਾਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ HCl ਹੈ, HCl ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਇਕੱਲੀ ਕਲੋਰੀਨ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ HCl ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ HCl ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਬਣਾ ਦੂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਥ ਗਈ, ਲਾਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਬਾਊਟ corrosion and rancidity। ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।